यूहन्ना दी इंजील 3 चैप्टर ते 16 नंबर वर्स। हाँ जी क्योंकि परमेश्वर ने जगत को अजिहा प्यार किया जो उन्हें अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता ताकि उन्हें एक जो उस ते निश्चय करे नाश ना होए पर सदीक ते जीवन पावे। आमीन। कि लिखा परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार किया। मैं तुहानू कुछ नवा जो शुरू करने जा रहा अगले कुछ हफ्तियां तक भी इसी कंटिन्यू करांगे। ठीक है, पॉइंट कितने शुरू होंदा तुसीं ध्यान नाल देखो। लिखा कि परमेश्वर ने प्रेम किया किहदे नाल? उन्हें की किया? उन्हें की किया फिर प्रेम च आ गई अपना इकलौता पुत्र देता। यदा मतलब की है कि किन्ने प्रेम किया जगत नाल? पिता ने। पर तुसीं बहुत सारे पास्टर्स को आ सुनिया होगा कि पुराने नियम का परमेश्वर की ही गुस्से वाला परमेश्वर ही, वो मार दिंदा ही, क्रोध च आ जांदा ही। ते बहुत जने सुनिया होगा, वड्डी वड्डी मिनिस्ट्री में सुनिया, वो कहते नहीं जो वो जिहड़ा मार दिंदा ही, पर जिहड़ा यीशु मसीह है वो की करदा वा? प्यार करदा। वो पिछले नहीं भुल जाते हैं तो अगले नहीं भुल जाते, क्योंकि अगे लिखा कि यीशु मसीह ने तलवार लैके आना तो पिछे का पढ़ते नहीं। ठीक है, मैं तुहानू अज एक्सप्लोर करना चाहना इस चीज़ में कि पिता के बारे आप पढ़िए, पिता किदां प्रेम करता। आई परसों यही गल करते पे उत्थे अमृतसर भी। अज मैं तुहानू कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाहना, कुछ नवी चीज़ां एक्सप्लोर करांगे स्टोरी बाय स्टोरी, अलग अलग इवेंट में। ठीक है, सब तो पहला यहोशू की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक 5 नंबर वर्स ते 5 नंबर चैप्टर ते वर्स नंबर 9। यहोवा ने योशिया नूं आख्या हाँ जी कि अज दे दिन मैं तुहाडे मिस्र दी दुश्मना रेड़ दित्ती है, तां ही वो अज दे दिन तकर गिलगाल खवाउंदा है। लिखा फिर यहोवा ने योशुआ नूं आख्या कि अज दे दिन मैं अगे तुहाडे तो मिस्र दी दूषणा की हिंदी च क्या लिखा? फिर यहोवा ने योशुआ से कहा तुम्हारी नामधराई आगे नामधराई उन्हें मैं दूर करता। नामधराई मतलब हुण दसो नामधराई की हुंदी? इंसल्ट, डिसग्रेस। तुहाडी जिहड़ी बेइज्जती हुंदी ही मिस्र विच वो मैं की करती आ? दूर करती। पर तुसीं चीज़ सोचो ध्यान नाल, मेरा सवाल कित्थे हैगा? आ किहड़ी पुस्तक पढ़ते पे आपां? यहोशू की पुस्तक। तो यहोशू की पुस्तक कदों पढ़ते पे जो कि 40 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। 40 साल तो बाद परमेश्वर ने की किया वा? अज मैं की करता वा? तुहाडी इंसल्ट मैं दूर करता। हुण मेरा सवाल इत्थे हैगा परमेश्वर ने 40 साल बाद आ गल क्यों कही? जदों कड्ढिया उस तो बाद क्यों नहीं कही? पहले दिन क्यों नहीं कहते मैं तुहानूं दूर करता? उतों 40 साल क्यों लगाते वो गल कहण दे विच? ते परमेश्वर ने कहा अज मैं दूर की। ठीक है, आप उस चीज़ पर जाना तो परमेश्वर का प्रेम देखोगे जे अज टाइम मिला पूरी करेंगे तो अगली बारी। ठीक है, सब तो पहली चीज़ मिस्र दे विच इजरायलियां दी इंसल्ट किहड़ी चीज़ दी हुंदी? किहड़ी चीज़ दी इंसल्ट हुंदी? उन्हां दी बेइज्जती काहदी हुंदी सब तो वध? उत्थे वो की ही मिस्र च की ही वो गुलाम ही। उन्हां दी बेइज्जती काहदी हुंदी ही? वो की ही उत्थे गुलामी दी हुंदी ही, सिंपल चीज़। ठीक है, आप गल करनी थोड़ी जी। निर्गमन 16 चैप्टर राती आप गल करते, मैं थोड़ा तुहानूं एक्सप्लोर करांगा उहदे विच। कूच चैप्टर 16 1 नंबर वर्स तो। ने एलम तो कूच किया। हाँ जी। और इस्राएलियां दी सारी मंडली सीन दी उजाड़ विच जेड़ी एलम अते सनई दे विचकार है दूजे महीने दे 15वें दिन उन्हां दे मिस्र देश तो निकल दे मगरों आई। किन्ने टाइम च लिखा? किहड़े महीने दे किहड़े महीने दे किहड़े दिन च? दूजे महीने दे 15वें दिन च। वो मिस्र चों किहड़े महीने च निकले ही? किहड़े महीने दे किहड़े दिन च निकले ही? पहले महीने दे किन्ने दिन? उतों किन्ने महीने निकले? पहले महीने के 15वें दिन च निकले ही। 14वें दिन उन्होंने फसे बनाया ही तो 15 दिन निकले ही ना। हुण उन्होंने कितना टाइम हो गया इत्थे पहुंचे? उन्होंने 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद की करते पे? हुण 2 नंबर वर्स में की लिखा? और इस्राएलियां दी सारी मंडली मूसा अते हारून नाल उजाड़ विच उड़कण लगी। और इस्राएलियां ने उन्हां नूं आख्या सानू इस मिस्र देश विच यहोवा दे हत्थों क्यों ना मार जान दिता? हाँ जी। जब असी मास दियां तोड़ियां कोल बैठते अते रज के रोटी खाते सां, पर तुसीं सानू
ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕੋ। बस ठीक है। लिखा दूजी वर्स में की लिखा महीने बाद चो की कहन लग पे, महीने बाद चो की कर लग पे हो बुड़बड़ान लग पे। एक मिनट ध्यान दो, मेरा थोड़ा पिछे चलो। एक महीना पहले उन्होंने की वेख्या मिस्र में, परमेश्वर ने की काम किए उत्थे? लाल समुद्र ही पाड़ किया, होर पहले उठे मारी 10 पत्तियां पर सारी वेखियां, बड़े बड़े चमत्कार हो गए। तो महीने बाद चों की करते पे ये मतलब की है कि चमत्कार का असर होया कि नहीं होया कोई भी असर? महीने बाद फिर उत्थे पहुँच गए। ठीक है, चमत्कार तुहाडे पर कोई तुहाडा जीवन नहीं बदलता, परमेश्वर जीवन बदलता। अच्छा हुण 2 नंबर चाह बोलना पे, पर उन्होंने क्या किया 3 नंबर वर्स में की किया? और इस्राएलियों उन्होंने कंप्लेन की किया उन्होंने की किया उन्होंने? आप उत्थे की करते हैं? हिंदी में लिखा आप उत्थे जब हम मिस्र में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे कि आप उत्थे मांस की हांडियां कोल आप बड़ा वधिया उत्थे बॉनफायर लगा के ते मनमानी रोटी खांदे ही। ठीक है, बहुत वधिया लगता ही उत्थे। इस तो वधिया की आप मिस्र विच ही मारे जाते। ठीक है, उन्होंने कंप्लेन की ते 4 नंबर वर्ष परमेश्वर ने की किया? फिर यहोवा ने मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, देखो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आकाश ਤੋਂ रोटी बनावांगा और प्रजा बाहर जाके एक दिन ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। परमेश्वर ने की किया? हुण मैं की करांगा? परखांगा नहीं, मैं की करांगा? सब तो पहली चीज़ तुहाडे लोकां ने की करांगा? आकाश तो रोटी। ओके, पर मैं तो ये चीज़ देखो, ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਵ ਮੰਨਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਸਾਦ ਦਾ ਪਰਵ। ਹੁਣ ਫਸਾਦ ਦੇ ਪਰਵ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ। ਅਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਮੀਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਅਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ, ਸਿੰਪਲ ਪਲੇਨ ਰੋਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। पर जो तुसीं फसे का पर्व वेखदे हो तो वो आप खमीरी रोटी खाने। तो व्यवस्था विवरण 16 चैप्टर वो 3 नंबर वर्स की कहती है? 16 की 3। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਮੀਰ ਨਾ ਖਾਓ, 7 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀਲੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਖਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਖਾਓ? ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸੇ ਪਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਜੀ? ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ, ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਣ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਕੱਢਣ ਦੀ? ठीक है, दोनों पासे दोनों चीज़ें की है कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। आप ये बारे थोड़ा देखना। ओके, 4 नंबर वर्स परमेश्वर ने की क्या? मैं तुहानू मेरा तो मनना वा कि दोनों सच है, वो झूठ भी बोलते हैं सच भी बोलते, वो भी मैं एक्सप्लेन करांगा किवें। ठीक है, हुण थोड़ी देर ये बारे मैं बाद गल करदा। पर परमेश्वर ने की क्या 4 नंबर वर्स मैं की करांगा? आकाश तो रोटी देवांगा। उन्होंने कहना की है कि मिस्र विच आपां फिरौन दे कोलों रोटी सानूं मिलदी ही। परमेश्वर की कहंदा कि कल्ला फिरौन ने जिहड़ा रोटी दे सकदा, मैं तुहानूं आकाश च रोटी दूंगा, मैं भी तुहानूं रोटी दे सकदा, ते कल्ली रोटी नहीं दूंगा। वर्स नंबर 8 की कहंदी अगे, राती वो भाई गल करदे पे 6 दिन ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। 16 ਦੀ 8 निर्गमन। मूसा ने आख्या आऊ होवेगा कि यहोवा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੋਟੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੂਦਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਮਾਸ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਤੀ ਦੀ ਆ ਖਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੈਜ ਨੋਨ ਵੈਜ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ?
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਘਰੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਚਲੋ ਹਾਸੇ ਗੱਲ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨਿਊ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸੇ ਦੇ ਪਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 34 12 ਦੀ 34 ਨਿਰਗਮਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਖਮੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਤਰਿਆਂ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ क्योंकि उनको की नहीं आगे लिखा है ना कुछ तब उन्होंने अपने गूंदे गुंदाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधे पर डाल लिया मतलब उन्होंने की नहीं मिक्स किया खमीर ने मिक्स किया क्यों नहीं मिक्स किया उन्होंने क्योंकि टाइम नहीं ही परमेश्वर ने की क्या है ऊपर वर्ष देखोगे लिखा 33 वर्ष में मिस्री जो कहते थे हम तो सब मेरे मिटे हैं उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा देश से झटपट निकल जाओ टाइम ही नहीं ठीक है टाइम ना करके उन्हें की नहीं किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਮੀਰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਮੀਰ ਬਣਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖਮੀਰ ਬਣਨ 'ਚ ਵੀ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਓ ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਓਕੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣੂੰਗਾ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਆ ਕੀ ਕਰੋ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋਗੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਖਾਣ ਕੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫ੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਊਗਾ ਰੋਟੀ ਦਊਗਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਊਂਗਾ ਰੋਟੀ ਦਊਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮਾਲਕ ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਦਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਦਓਗੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਦਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਮੈਂ ਉਨੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਓਕੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸੋਚ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ? ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਘੁੰਮਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸਮਾਨ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਹੋਟਲ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਘੁੰਮਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਚਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਿਊਮਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? ਓਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਫੋਰਨਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕੀ? ਕੀ? ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀ ਆ? ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਕਿਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਛੁੱਟੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਘੁੰਮਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹੋਗਾ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇ ਆਦਤ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਬੰਦਾ ਪਾਪ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਪਾਪ 'ਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੈਕ ਲਗਾਏ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਪੈਕ ਲਗਾਏ। 2 ਪੈਗ ਲਗਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2 ਪੈਗ ਲਗਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ 3 ਲਗਾਏ, 4 ਲਗਾਏ?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਫੜ ਕੇ ਢਾਉਂਦੇ ਵੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਆ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਯਾਦ ਆ ਪੂਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਪੂਰੀ ਹਨਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਨਾ ਭੂਆ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫੌਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਐਸੇ ਬਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਮ ਫੌਜੀ ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਕੂ ਲਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਮਾਕੂ ਵੀ ਜਦ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਤਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ। ਓਕੇ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਜੀ A to Z। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਪੈਗ ਲਾਏ ਹਨਾ, ਫਿਰ 3 ਲਗਾਏ, ਫਿਰ 4 ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਫਿਰ 4 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਰ ਵਧੀਆ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਹਾਂਡੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ। ਖਮੀਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਮੀਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕੋਲ ਕਮੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਟਾਈਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਫਸਹ ਦੇ ਪਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਾਸ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ? ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਮਿਲਣੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਮਿਲਣੀ? ਬਲੈਸਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਅਨਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਊਂਗਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਅਨਾਜ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਓਕੇ, ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਸਹ ਦੇ ਪਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ 'ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਅਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ। ਅਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ?